جو دل خراش واقعات ہوئے، جو لوگ بھی اس کے اندر ملوث تھے، بھلے وہ اکسانے میں ملوث تھے، بھلے وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے میں ملوث تھے، یا بھلے وہ فزیکل اٹیک میں ملوث تھے، ان کو ایسی سزا ملنی چاہیے کہ آئندہ جب تک یہ ملک قائم ہے انشاءاللہ اور قیامت تک قائم رہے گا، کسی کو ایسا موقع نہ ملے کہ وہ کسی ادارے یا کسی ایسے انسٹیٹیوشن کے خلاف ایسی حرکت کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو روایت چلی، میاں نواز شریف صاحب نے بیٹھ کے اس وقت کے آرمی چیف اور DGI کے بارے میں باتیں کیں، کل مریم نواز نے جلسے میں ایسی باتیں کیں، ہمیں ان باتوں سے رک جانا چاہیے، ہمیں اپنی سیاست کو اپنی سیاست تک رکھنا چاہیے، ہمیں کسی بھی ادارے کے سربراہ کے خلاف اگر عمران خان نے کی تو وہ بھی غلط کی، ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے جو مجاہدین، ہمارے جو فوجی روز اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں وہ ہمارے بچے ہیں۔ میں نے 30 سال پاک فوج میں نوکری کی، میں نے اینٹی نارکوٹکس کے خلاف کام کیا، میں نے ملٹری انٹیلیجنس میں 20 سال کام کیا، میں نے ڈھوک کالا خان میں بارود کی جو 3 گاڑیاں پکڑی ان میں سے ایک گاڑی میں چلا کے تو اس کو محفوظ مقام پہ لے کے گیا۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمارے فوجی جوان اپنی زندگیاں قربان کر رہے ہیں اس ملک اور اس قوم کے لیے، ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے، ہمیں اپنی سیاست کو اپنی سیاست تک رکھنا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ میں آج پھر ایک دفعہ پھر یہ کہتا ہوں کہ 9 مئی کے مذمت بہت کم ہے، سزائیں ملنی چاہیے جن لوگوں نے کیے تاکہ آئندہ کوئی نہ ہو۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میرے جو کولیگز ہیں یہ بھی اپنا اظہار خیال کریں۔ رائے تیمور بھٹی صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہی ساری باتوں کی کنٹینیوٹی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی آپ کی زندگی میں یا آپ کی سیاسی زندگی میں ایسا موقع آتا ہے جب آپ کو سیاست اور ریاست ان دونوں میں سے کسی ایک کو چننا ہوتا ہے۔ ریاست ہماری ماں ہے، ہماری ریاست کے جو تمام ادارے ہیں، خاص طور پہ ہمارے دفاعی ادارے، ہمارا دفاع مضبوط ہے، ہماری ریاست قائم ہے تو ہم سب قائم ہیں، پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ یہ جو پچھلے دنوں میں واقعات ہوئے، اور اگر ایسے واقعات کو یہاں پر نہ روکا گیا تو یہ تو ایک سیاست میں روش بن جائے گی کہ جب کوئی آئے ریاست کے دفاعی اداروں سے سب سے ٹکر لیں اور اپنی ریاست کو کمزور کر دیں۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور میں نے سیاست میں سے اور ریاست میں سے میں نے بھی اور ہمارے ان تمام جو ہمارے رسپیکٹڈ کولیگز ہیں، ہمارے ہم خیال دوست ہیں، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور ہمارا جو بھی اگلا سیاسی لاہ عمل ہوگا اس کا ہم سب مل کے دوست فیصلہ کریں گے۔ جس طرح کرنل صاحب بتا رہے تھے کہ اور بھی ہمارے بہت سے دوست ہیں جو ہمارے ساتھ رابطے میں، سیاست کا مقصد اگر عبادت کی طرح کرنا ہے تو اس میں اپنے حلقے کے لوگوں کے مسائل حل کرنا ہے، اپنے حلقے کے لوگوں کی جو آواز ہے اس کو ایوانوں تک پہنچانا ہے، اور اپنی ریاست کی سالمیت میں اور اپنی ریاست کی بہتری میں اپنا مثبت کردار ادا کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم سب لوگ مل کے اپنے سیاست کے اس جذبے سے، جس سے ہم اپنے حلقے کی آواز بھی بن سکیں اور اپنے ملک و قوم کی خدمت بھی کر سکیں، اس کو جاری و ساری رکھیں گے۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو تمام پریس کلب کے میڈیا کے دوستوں کا، خواتین کا، سب کا شکر گزار ہوں۔ میرا نام چودھری اخلاق ہے، سابق صوبائی وزیر تھا میں۔ آج کی یہ پریس کانفرنس آپ تمام دوستوں کے آلریڈی نوٹس میں ہے کس مقصد کے لیے کی جا رہی ہے۔ ہاشم ڈوگر صاحب اور تیمور بھٹی صاحب نے بھی آپ سے بات کی ہے۔ دیکھیں، آج پاکستان میں ایک ایسا وقت آ گیا ہے
کہ ہمیں ساری قوم کو, صرف ایم پی ایز ایم این ایز کو نہیں, پوری قوم کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے اپنے ریاست کو بچانا ہے یا اپنے ذاتی مفادات کو اور سیاست کو بچانا ہے. جو 9 مئی کا واقعہ ہوا, اس کی مذمت 9 مئی سے ہی شروع ہے تمام چینلز پر, تمام سوشل میڈیا پر, الیکٹرانکس میڈیا پر. میں آپ سے ایک چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں ایک ایسا وقت آیا کہ میرے بڑے بھائی ایسٹ پاکستان میں آرمی کی طرف سے پوسٹڈ تھے. میری آنکھوں کے سامنے بنگلہ دیش بنا ہے. میرے بھائی نے اس ملک کے لیے 3 سال انڈیا میں قید کاٹی. یہ سارے حالات میرے آج بھی آنکھوں کے سامنے ہیں. 9 مئی کا واقعہ مجھے اسی طرح یاد آ رہا ہے جس طرح اس وقت پاکستان کی سالمیت خطرے میں تھی. تو ہم نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے, خاص طور پر جو حالات میں نے دیکھے ہوئے تھے اپنی جوانی میں, تو میں سمجھتا تھا کہ آج پاکستان پھر دوبارہ انہی خطرات میں گھر گیا ہے. میں یہاں خراج تحسین پیش کروں گا اپنی افواج پاکستان کو, جو ہمیشہ اپنی جانوں کی قربانیاں دیتے آئے ہیں اور دیتے رہیں گے. اور یہ سب سے مشکل کام ہے زندگی میں اپنی جان کی قربانی دینا. تو آج ہم سب مل کر, ہم دوستوں نے یہ مشورہ کیا ہے کہ ہم پی ٹی آئی سے علیحدہ ہو رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں ہم مل کر مشاورت کر کے کوئی لائے عمل تیار کریں گے. اور اس موقع پر میں اپنے حلقے کے لوگوں کو, جو ورکرز آج بھی میرے اپنی فیملی سے جدا ہیں, در بدر ہیں, ڈفرینٹ شہروں میں ہیں, میں انہیں بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی میرے ساتھ جس جذبے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں, میں ان کو کبھی بھول نہیں سکتا. اور انشاءاللہ تعالی جو آنے والا وقت ہوگا ان کے ساتھ مل کر ہی لائے عمل تیار کیا جائے گا. میں ایک بار پھر آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں. میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ہماری ریکویسٹ ہے کہ وہ تمام کارکنان جو کہ یا جو بھی شرپسند تھے جنہوں نے ان حملوں کے اندر حصہ لیا کے علاوہ جتنے پی ٹی آئی کے کارکنان جنہوں نے کوئی ایسا کسی چیز کا نقصان نہیں پہنچایا, جنہوں نے صرف ایک نارمل سا ایک پروٹیسٹ کیا ہے, اگر ان کے خلاف کیسز ہیں تو وہ بھی ختم کیے جائیں. یہ ہمارے جوان ہیں, یہ ہمارے بچے ہیں, یہ اس ملک کا سرمایہ ہے. اور اگر کوئی کارکنان گرفتار ہیں تو ان کو بھی رہا کیا جائے. مامون طارق صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام مامون طارق ہے جی, حافظ آباد سے ایم پی اے تھا. ایک تو میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے یہ بتا رہا ہوں کہ میں کوئی رو کے نہیں بتا رہا کہ میں چھوڑ رہا ہوں پی ٹی آئی. یہ آج کل فیشن بنا ہوا ہے. جو لوگ رو رہے ہیں مجھے ہدایت اللہ ان کو دے کہ رونے کی ضرورت تب تھی جب 9 مئی والا واقعہ ہو رہا تھا, لیکن یہ انفارچونیٹ ہے کہ ہم لوگوں نے ہر چیز کو پولیٹیسائز کر دیا ہوا ہے. سیکنڈ نمبر پہ میں صرف یہ چیز کہوں گا کہ یار اس سارے ملک کے جتنے سیاستدان ہیں, بڑے سے لے کے چھوٹا, جتنے بھی, اب ساروں کو ایک سائڈ پہ تکڑی پہ رکھ دیں اور ایک ترازو کے پلے میں ایک شہید کا خون کا ایک قطرہ, وہ میرے خیال سے بہت اس کا ویٹ زیادہ ہوگا. ہم سارے سیاستدانوں سے, ہم لوگوں نے اپنی سیاست کو بڑا کرنے کے لیے پچھلے 5 سالوں سے فیشن بنا ہوا ہے. ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ اٹھتی ہے, وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا نعرہ لگاتی ہے, اور وہ سمجھتی ہے جیسے ایک زمانے میں اینٹی امریکہ ایک لوگوں کے سینٹیمنٹس کو بنایا جاتا تھا. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اینٹی یا اسٹیبلشمنٹ بات کریں گے تو لوگ ووٹ دیں گے. یہ بہت ہی لمحہ فکری ہے سارے سیاستدانوں کے لیے, سب سیاسی جماعتوں کے لیے. یہ ملک ہے, اس ملک کے ادارے ہیں, تو ہم سب ہیں. آخر میں انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح میرے سارے کولیگز بتا رہے ہیں کہ ہم اپنا اگلا جو سیاسی لائے عمل ہے وہ جلد اس کا اعلان کریں گے. ابھی ہم کسی سیاسی جماعت کا حصہ بننے نہیں جا رہے, صرف پی ٹی آئی سے اللہ تلقی کر رہے ہیں اور 9 مئی کے واقعہ کو کنڈیم کر رہے ہیں. بہت شکریہ. اچھا, ذرا جگہ چینج کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے جی سردار منصور علی ڈوگر. میں پاک پتن سے 2 دفعہ میں نے رہا ہوں, ایم پی اے بھی رہا ہوں. ابھی 2 ماہ پہلے میں پی ٹی آئی میں شامل ہوا تھا اور اس کا مجھے صوبے کا ٹکٹ ایوارڈ کیا خان صاحب نے. تو اور یہ واقعہ ہو گیا. میرا پی ٹی آئی سے اتنا لمبا چوڑا پھر رفاقت نہیں ہے. تو وہ 9 مئی کا واقعہ جو ہے اس نے ہمارے ذہنوں پہ یہ بات نقش کر دی کہ یہ کیا ہوا, اور وہ 2-3 گھنٹے میں جو کچھ ہوا وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا.
और ना कुछ सोच सकता था और ना किसी के जहन में बात। तो मेरे भाई उन वाक़यात ने हमें हिला के रख दिया है। मेरा तो लंबा चौड़ा पीटीआई से रिश्ता नहीं है, इसलिए हम पीटीआई छोड़ने का ऐलान भी करते हैं और इन वाक़यात की मजम्मत भी करते हैं। जो हमारी फ़ौज है वो हमारी हिफाजत की ज़ामन है, और वो जब से पाकिस्तान बना है 1948 से लेकर उन्होंने पाकिस्तान की हिफाजत की है और अपनी जानों के नजराने दिए हैं, और वो शहीदों की एक बेशुमार लंबी लाइन लगी हुई है जिनकी बेहुरमती की गई, जो सबसे हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस है, इस कौम के लिए शर्मिंदगी का बायस है। तो मेरे भाई ये पता नहीं हमारे लीडरों को क्या होता है, ये जो हम एमपीए या एमएनए या वजीर होते हैं उन्हें तो पता नहीं इनका फौज के साथ क्लैश क्या होता है। हमें कोई ये बात समझ नहीं आई। मैं 10 साल एमएनए रहा हूँ, पहले मैं एमपीए रहा हूँ, मुझे तो एक दफ़ा भी कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई कि फौज हमें मार रही हो या कुछ कर रही हो। लीडरशिप के साथ इनका कोई ना कोई बात चलती है जो ये एक दूसरे के खिलाफ हो जाती है, और सज़ा हम सब लोग भुगतते हैं, यहाँ की आवाम भुगतती है, हम भुगतते हैं, और बगैर इल्म के भुगतते हैं कि हुआ क्या। तो ये मेरी गुजारिश है कि हम इस मजम्मत के साथ इस बात को कि हम फौज के साथ हैं, फौज के मुखालिफ हम लोग खड़े नहीं हो सकते, हमारे खून में ही नहीं है। तो ये जो बातें हैं जितनी भी करते गए हैं वो कम है। इस कौम को पता है कि 9 मई के वाक़यात ने दुनिया में जो मैसेज दिया है उस पर हमें कितनी शर्मिंदगी होगी और कितनी देर में ये डैमेज कवर होगा। तो खुदा के लिए इसके लिए हम सब लोग मिलके ये कोशिश करेंगे तो ये डैमेज कवर होगा। खुदा हाफ़िज़। और मैं एक बात आखिर में करना चाहता हूँ मैं इस मौके पे पाक फ़ौज को खराज तहसीन इसलिए पेश करना चाहता हूँ कि जब ये मॉब्स हमला कर रहे थे तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान आर्मी का हर सोल्जर मुसल्ला होता है। अगर उस दिन पाक फ़ौज एक इंतहाई मजबूत एसाब के साथ अमल ना करती, रिस्ट्रेन का मुजाहरा ना करती, तो बेशुमार वहाँ पे हलाकतें होनी थी, जिसको शायद और ज़्यादा एक बुरा रंग दिया जाता। मैं समझता हूँ उन्होंने बड़ापन करके उन्होंने ये बर्दाश्त कर लिया कि उनके ऊपर बाकायदा हमला किया गया, प्लानिंग के तहत किया गया। बहरहाल हमने पहले भी मजम्मत की है और अप्रिशिएट करते हैं कि उस दिन कत्ल गारत से बच गए, इमलाक का नुकसान हुआ। इंशाल्लाह ये जो एक बीच में जो आई दरार ये भर जाएगी। ये आवाम इंशाल्लाह पाक फ़ौज के साथ, मुल्क के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। बहुत शुक्रिया जी। अभी वैसे आप सियासत में इन हैं, किसी पार्टी को ज्वाइन करना है तो नई पार्टी है, पुरानी पार्टी है, कुछ तो अभी बताते जाए। और दूसरा तो क्या आपका भी पाक फ़ौज से ताल्लुक है सर, ये पंजाब में आप गरीब रहे इतना सख्त, क्या वजह है बयानिया ये क्यों डेवलप हुआ था इनके साथ का? बयानिया मैं समझता हूँ कि चंद अनासर थे कि जिन्होंने फीड किया इमरान खान को, और उसके बाद ये सारा, और शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों में भी वो सबसे पहले थे। ये ऐसा किया गया कि बताया गया कि शायद फ़ौज इनके ख़िलाफ़ है, इमरान खान को आने नहीं देना चाहती। मैं उसको कतई तौर पे मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। अगर 9 मई का वाक़या ना होता तो शायद इलेक्शन भी होता, पॉलिटिकल पार्टी अपना इलेक्शन भी लड़ती। दूसरी बात ये है कि हम बिल्कुल सियासत छोड़ने का ऐलान नहीं कर रहे, ये भी एक गलत, आप रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं मैं नहीं मानता इस बात को, ये सारे अभी कह रहे हैं, कल को आप सुनेंगे। तीसरी बात ये है कि मैंने आपसे पहले अर्ज़ की कि मेरे साथ, हमारे इन कोलीग्स के साथ बेशुमार हमारे तहरीक इंसाफ के जो साबका मेंबरान हैं वो शामिल हैं। हम मिलेंगे, अपना मुत्तफ़िका, हम अपने हल्के की आवाम को इस तरह नहीं छोड़ सकते कि हम दुम दबा के भाग जाएँ और घरों में बैठ जाएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हम 5 वो हैं कि जो ना गिरफ़्तार हुए हैं, ना कोई ऐसा प्रेशर है। मैं पाक फ़ौज की ऐसी यूनिट से हूँ, शायद कुछ लोगों को अंदाज़ा होगा, कोई ऐसी बात नहीं है। मगर आप यकीन कीजिए कि 9 मई के बाद वो जो वाक़यात हैं वो ऐसे ज़हन पे, मैं खुद फ़ौज में रहा हूँ, मैंने वर्दी पहनी है, कैसे आप कोर कमांडर के घर पे हमला कर दें, कैसे आप एक निशाने हैदर वाले शहीद की तस्वीर को नीचे ज़मीन पे डालें और उसके ऊपर डंडे बरसाएं। ये दुनिया के किस मुल्क में होता है? क्यों फ़ौज के ख़िलाफ़ इतनी नफ़रत बना दी गई? मैंने पहले भी कंडेम किया है हर उस सियासी जमात के लीडर को जो पाकिस्तान आर्मी के, भले वो साबका भले मौजूदा, ये हमें रवश ख़त्म कर देनी चाहिए। हमें सियासत आपस में रखनी चाहिए। हम
नून लीग के खिलाफ हैं तो नून लीग के खिलाफ बोलना चाहिए। तो ये हमारा मुत्तफिका लायामल है जी। इंशाल्लाह हम मिलके एक जल्द आप लोगों को बताएंगे कि हम क्या करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, आप कारकुनान की आज़ादी के हवाले से बात कर रहे हैं, उनको रिहा कर देना चाहिए। आप 500 के हल्कों में से कितने कारकुनान हैं जो आपको लगता है कि जिनको मासूम है गिरफ्तार किया गया? मेरे हल्के से ऑब्वियसली 2-3 लोग हैं और बस उनकी मैं समझता हूँ उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट किया, जो कि मैं आज भी एक सियासी कारकुन का हक समझता हूँ। ये एक आईनी हक है। सिर्फ हम समझते हैं कि लाइन वहां पे ड्रॉ हुई कि जब आप एक फौजी जो मलकियत थी एक प्रॉपर्टी के अंदर घुस गए। आपने अगर प्रोटेस्ट करना था तो आप रायवंड क्यों नहीं गए? आपने प्रोटेस्ट करना था आप कराची में बिलावल हाउस क्यों नहीं गए? वाई डिड यू गो टू कोर कमांडर्स हाउस? कोर कमांडर ने आपका क्या बिगाड़ा है? और वो इतना दिल खराश सीना है कि इंतहाई के फौज के एक सीनियर अफसर बेबस खड़े हुए चंद लोगों के आगे। अगर उस वक्त वहां पे 1 प्लटून या 2 प्लटून आ जाती तो आपको पता है मिसाइल से लेके तो पिस्टल तक उनके पास हथियार हैं। कितना उन्होंने सब्र ज़ब्त का काम लिया। कोर कमांडर उनको अपोलोजेटिकली मना करते रहे। ये वो वाक़यात हैं जो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त हैं और ये आइंदा मुल्क में अल्लाह करे कि ये कभी दोहराना जाए। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अभी आप कंडेम कर रहे हैं इन सारे वाक़यात को, और जो फौज के खिलाफ बयानिया खान साहब ने बनाया उसको भी आप कंडेम कर रहे हैं। ये बताएं कि जब आप पार्टी के अंदर थे, आपके पास सिक्योरिटी के सारे मामला से आप खबर भी थे, जो स्ट्रेटेजी थी, आपने उस वक्त कंडेम क्यों ना किया, या उसके ऊपर खान साहब को कोई मशवरा क्यों ना किया? बहुत मशवरे दिए थे। अब मैं व्हेन यू आर पार्टिंग वेज, जब आप अलहदगी इख्तियार कर रहे हो तो फिर आपको कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मेरा बहुत अच्छा एक तल्लक गुजरा, मगर साथ ही शायद आप लोगों के ये इल्म में है कि मैं वज़ीर दाखिला था। अडयाला जेल के बाहर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैंने कहा जी शहबाज गिल के ऊपर अडयाला जेल में तशद्दुद नहीं हुआ। मैं आज भी इस बात पे कायम हूँ। मैंने कहा कि अगर लॉन्ग मार्च होगी तो इसमें हम पंजाब पुलिस इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं उस वक्त भी बैलेंस बात करता रहा। आप कभी भी पुलिस एक सूबे की लेके वफाक पे चढ़ाई नहीं कर सकते। मैं जो अपनी मैं समझता हूँ कि मेरी कम अकली थी या जो भी था, मैं उसके मुताबिक ज़रूर मशवरे देता रहूँ, मगर खान साहब को मशवरे देने में और ज़्यादा लोगों का मैं उस कैटेगरी में नहीं था। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक उनको भी अच्छी ज़िंदगी दे। हमारे लीडर थे, आज भी अलहदगी इख्तियार करते हुए हमारी तरफ से कुछ नहीं है। हम जो सियासी तौर पे बेहतर समझ रहे हैं वो करें। बहुत शुक्रिया। नहीं, हमारा काफ लीग किसी लीग से कोई तल्लक नहीं है। हम इस वक्त एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में हैं और इंशाल्लाह जल्द आप भाइयों के सामने बहनों के सामने पेश होकर। फॉरवर्ड ब्लॉक तब होता है कि जब आप हुकूमत में हो। हम एक सियासी लोग हैं, हम आपस में मशवरा करेंगे और फिर अपना फैसला करेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।